ایسے کہتے ہیں کہ سرکار کا ایسا بدلہ ہوگا کہ ظہور کی کتابیں لکھتی ہیں کہ اگر میں اپنے پاکستان کی اگر ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں تو کہتے ہیں ہند کا دریا خون کا بن جائے گا، تنکوں کی جگہ لاشیں چلیں گی۔ میں بالکل مجھے پتا ہے کہ میں کہاں کہاں سنا جا رہا ہوں، کون کون کیسے کیسے سنے گا اور پھر کہاں کہاں سے کیا کیا اعتراض آنے متوقع ہیں۔ نہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس لیے روایت حوالے کرنے لگا ہوں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا۔ معتبر روایات میں ہے کہ کم شہر کی نہر لہو سے بھر جائے، کم کی نہر کا، میں بہت پہلے گیا تھا تو تب نہر چھوٹی تھی، اب بڑی ہو گئی، جیسے جیسے تعداد بڑھ رہی ہے۔ رستہ روکنے والے شیعت کے لباس میں کہہ رہے ہیں یہ کیسا دین ہے، ایسا ہم نے دین تو پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ قائم گردنیں مروائیں گے، گردنیں کٹوانے کے بعد بھی میرا قائم مسلح عبادت پہ آ کے نماز پڑھتے، نماز ہو چکی ہوگی یا قائم، یہ نہ سمجھیے گا کہ ظہور ہوگا اور فوراً لمحے میں کائنات تبدیل ہو جائے گی، 76 سال لگیں گے قائم کی حکومت، 76 ایئرز قائم انتقام لے گا، فوراً کن کہہ کے کچھ نہیں ہوگا، حکومت قائم کی میرے شہنشاہ۔ میں نے کہا تھا نئی چیزیں آپ کے حوالے کرنا، قائم خانہ کعبہ کو مسمار کریں گے، بہت باریک امتحان شروع ہوں گے قائم کے ظہور کے وقت۔ ابھی آپ کے سامنے امتحان ہے صرف فضائل سننے کے، تھوڑا سا بھی فضائل ذہن سے وزنی ہوتا ہے، ہے بھی کہ نہیں، یہ پڑھنے والے نے کہاں سے پڑھی؟ ایک جملہ فارمولہ دے کے جا رہا ہوں تمہیں حسین کا واسطہ سے دن کا تمیز بنا لینا، زندگی کا عمل بنا، معلوم موصوم فرماتے جب تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں، اگر تمہیں اس فضائل کی سمجھ نہ آئے اس کا انکار نہ کرو۔ معصوم کہتے ہیں اسے ہماری طرف پڑھنا، اگر تمہیں قابل سمجھیں گے تو تمہیں اس کی معرفت دے دیں گے، ورنہ اپنا فضائل تم سے واپس ملے۔ اور اگر کوئی ایسا فضائل ہو جو ہمارا ہو نہ اور پڑھنے والا پڑھے، یہ اس کا اور ہمارا معاملہ، تم پھر بھی شک نہ کرنا۔ جو علمی لوگ بیٹھے ہیں، جو علم دوست ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے گا غیبت جعفریہ کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ غیبت کبریٰ کے دور میں جو لکھی گئی، وہ غیبت کبریٰ کے دور میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ کافی شیخ یعقوب کلینی نے حدیثیں جمع کی، سرکار کے سامنے پیش کی کہ مولا یہ حدیثیں، مولانا میں سے جو چاہیے تھی وہ رکھی، اور رکھنے کے بعد کہا ہاذا کافی من شیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، جس سے کتاب کا نام پڑ گیا الکافی۔ تو اس کا مطلب ہے مولانا نے کچھ حدیثیں نکالی تھی، وہ جھوٹی سمجھ کے نہیں نکالی تھی، وہ اس لیے نکالی تھی کہ ابھی معرفت زمانے میں نہیں۔ چلو ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، وہ حدیث آپ نے سنی ہے، رسول نے کہا تھا یا علی اگر مجھے لوگوں کے بہکنے کا اندیشہ نہ ہوتا میں تیرے وہ فضائل پڑھتا۔ رسول نے یہ حدیث کیوں کہی جب وہ فضائل بتانے ہی نہیں تھے؟ رسول نے یہ حدیث کہہ کے کم از کم اتنا بتا دیا کہ نہیں کہ کچھ فضائل ایسے ہیں جس سے بہکنے کا اندیشہ ہے۔ میں سے مختصر تھی، ورنہ میں آپ کو دل تھا کہ میں آپ کو قائم کی پاک ماں کے فضائل سناتا، ام القائم کے فضائل کیا، کیونکہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کی معرفت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ قائم اپنی حکومت کو قائم کرنا شروع کریں گے، قائم اپنا پہلا لشکر بھیجیں گے۔ قائم کے ماننے والے دریائے روم کے کنارے پہ جا کے امام کا لشکر، پہلا لشکر جو امام بھیجے گا وہ دریائے روم کے کنارے جائے گا۔ روم ویٹیکن سٹی جہاں سب سے بڑا پاؤ بیٹھا ہوا، دریائے روم کے کنارے جا کے جو ہی امام کا لشکر رکے گا تو سامنے دریا ہوگا، امام کے سپاہی بغیر سوچے
पानी पे चलना शुरू करेंगे। वेटिकन सिटी में पॉप को जाके उठाया जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो पानी पे चलते हुए आ रहे हैं, वो खिड़की को खोलेगा और उनको चलते हुए देख के कहेगा ये ईसा नबी का मौजज़ा था कि वो पानी पे चलते थे। इन लोगों का चलना बता रहे कहीं ईसा के मौला का लश्कर तो नहीं आ गया। हुजूर ईसाइयत जिस माशरे में आप रह रहे हैं ये लम्हों में तब्दील हो जाएगी। ये लम्हों में तब्दील हो जाएगी। क्यों? ये मुनकर आले मोहम्मद नहीं, तारीख आले मोहम्मद। तारीख और होता है, मुनकर और होता है। एक बंदे से आप पूछे कि तूने सुबह की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, वो कहेगा रह गई। क्यों नहीं पढ़ी? वो कहेगा बस मेरी गलती है, पढ़नी चाहिए लेकिन मुझसे नहीं पढ़ी गई। वो तारीख उस सलात। एक से आपने कहा तूने क्यों नहीं पढ़ी, वो कहेगा वो क्या होती है, इससे क्या फायदा होता है, मैं नहीं उसे मानता। वो मुनकर सलात, तारीख उस सलात की माफी है, मुनकर सलात की माफी। ऐसे कुछ लोग हैं तारीख आले मोहम्मद, जिन तक आले मोहम्मद की हकीकत पहुंची। ये लम्हों में तब्दील होंगे जब ईसा को सजदा करता देख लेंगे। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कायम की लश्कर में से बता देता हूं कि कायम के लश्कर में से एक वसी तादाद लिखी है ईसा के मानने वालों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इमाम गिरी उठे कायम मुख्तलिफ जगहों पे अपने लश्कर कायम करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे अपनी हुकूमत कायम करेंगे। इमाम मैंने जुमला कहा था कि काबा को मिसमार कर देंगे। मानने वालों में से कुछ लोग कहेंगे काबा गिरा दिया। ये इमाम महदी है कि नहीं? अभी वो दिल में सोचेंगे या उन्हीं की तलवारें उनकी गर्दनों को काट देंगे। लोग देखेंगे कि अभी किसी ने कुछ वार नहीं किया या कुछ तलवारों ने गर्दनें काट दी। मौला ये आपके लश्कर में कुछ लोग थे उनकी तलवारों ने उनकी गर्दनें काट दी। फरमाएंगे इमाम के पीछे हो के भी इमाम पे शक कर रहा है। अगली सदर कहूं अगर वसूल करें, इन्होंने काबा को इमाम से मुअज्जज समझ लिया था। कितना बरीक इम्तिहान, कितना बरीक इम्तिहान। क्या कह रहे? फरमाते इन्होंने काबे को इमाम से भी ज्यादा मुअज्जज समझा। हुज्जत हर हाल में मुअज्जज होती है। मारिफत किसकी समझ में आई? मारिफत तो मूसा की समझ में नहीं आई। मूसा ने खिदर से पूछ लिया था कश्ती में सुराख क्यों करवा दिया, दीवार क्यों करवा दी, कत्ल क्यों कर दिया। मारिफत नबी की समझ में नहीं आई थी। इमाम के लिए क्यों क्या कैसे की गुंजाइश ही नहीं। अब मैं अगली एक बात कहने लगा हूं, मैंने किसी किताब में पढ़ी नहीं है, बाद में ना मुझे कहने कहां से पढ़ी। मैं अपना जाती एक अकीदा पढ़ा। क़यामत के मैदान में अगर मौला अमीर अल मोमिनीन तुम्हें कहे ना कि वो सामने जहन्नम में कूद जा तो कूद जा। मुफ्त मशवरा है मेरा, इसलिए कि जो तुम्हें जहन्नम नजर आ रही होगी असल में वो ही जन्नत होगी। अब पता चला कि हारून मक्की को जब इमाम सादिक का तंदूर में कूद जा तो फौरन क्यों कूद? मौला अमीरुल मोमिनीन बाजार में आ रहे थे तो बाजार में कुछ लोग खड़े थे घोड़ा बेचने के लिए, तो उसके इर्द गिर्द खरीदारों का रश था और वो मुंह मांगी कीमत ले रहा। इतने लोग, हर कोई कहेगा बहुत महंगा बेच रहा है, बहुत महंगा बेच रहा है, इतने का घोड़ा है। आकर उसे तमाम खरीदारों से कहने लगा अच्छा तुम्हें इसकी कीमत ज्यादा लगती है, मैं मुफ्त देता हूं, कोई सवार होकर दिखाए, मैं मुफ्त दे दूंगा, सवार हो। अब जो भी उसके करीब जाता वो इतना ताकतवर था कि वो किसी को अपने निजाम में हाथ नहीं रखने देता। लोग डर के उसके पीछे। अमीरुल मोमिनीन बाजार से मौला के साथ मौला का नौकर, मौला ने ऐसे देखा कि लोग घोड़े के डर से ऐसे भाग रहे हैं और वो मुस्कुरा। अमीरुल मोमिनीन नौकर से कहा घोड़े में सवार हो। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधी जाके जस्त लगाई घोड़े के ऊपर, घोड़े के सुम जमीन पे टिक गए। उसने घोड़े को बाजार में चलाया, वहीं पे आया उतरा। घोड़े का मालिक उसका हाथ पकड़ के कहा किस कबीले से ताल्लुक, तुझे पहले मैंने शाह सवारी करते देखा नहीं, तू किस मैदान में कभी घोड़े पे चढ़ा है?
اس کا زندگی میں پہلی بار چڑھا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے اتنی